हेलो 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 आ रही है आवाज गुरप्रीत? हाँ जी। ओके। गुरजीत मैम, हेलो 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 गुरप्रीत। हाँ जी गुरजीत जी जी। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है। मैनू दस दिओ कि जदों स्टार्ट करना, फिर मैं स्टार्ट कर दांगी। ओके, हुण आ रही है मेरी आवाज? हाँ तुहाडी आ रही, तुसी माइक फड़िया होया है ना? मेरी आवाज कह रही है गुरप्रीत, आवाज। आवाज आ रही है, बिल्कुल फाइन आ रही है, बिल्कुल ओके क्लियर आ रही है। ओके डियर, ओके। बस तुसी मैनू एक है ना क्यू दे दिओ कि जदों मैं स्टार्ट करना है। गुरप्रीत, मैम ने ज्वाइन कर लिया? यार मैम मैनू ना ने ज्वाइन जूम कर दा लिया? थोड़ा हाँ जी मैम। हाँ जी यार कर मैं स्टार्ट करिए फिर आप गुरप्रीत। नहीं, मैम ने ज्वाइन कर लिया, रपिंदर मैम ने। गुरप्रीत प्लीज तुसी दस दिओ, मैनू क्लियर नहीं हो रहा। हाँ जी मैडम की पूछ रहे हैं? गुरप्रीत मैम ने ज्वाइन कर लिया जी। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हेलो हाँ जी मैं ज्वाइन कर लिया जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी ओके मैम, हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी आवाज। ओके जी ओके। ओके गुरजीत मैम स्टार्ट करिए। हेलो गुरप्रीत, आ रही है आवाज? हाँ जी बिल्कुल आ रही है मैम, स्टार्ट ओके जी। करिए अपा। हाँ जी, श्योर श्योर मैम, श्योर। जी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम गुरप्रीत कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर SDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन लोपो। Warm welcome to all of you on the second day of 21 days pre-internship program for pedagogical subjects organized by SDS College of Education for Women, Lopo, District Moga. Prayers is not asking. Prayers is putting oneself in the hands of the God. I invite the prayer group for the same and request the audience to rise for the prayer. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। चतुर दिशा की नौ भले अपना सिर ऊपर कर तारियो। चतुर दिशा की नावल अपना सिर ऊपर कर तारियो। कृपा की ठाक्या अवलोकन कीनो
दास का दुख विदार्यो कृपा की ठाकिया विलोकन कीनो दास का दुख विदार्यो जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे हर जन राखे गुरु गोविंद राखे गुरु गोविंद हर जन राखे गुरु गोविंद राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अब गुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद कंठ लाए अब गुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਬੀਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਮ ਪੜਾਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ 100% ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਰਮਾਰ ਜੀ। हेलो हेलो हाँ जी मैम। आ रही गुरप्रीत, आवाज आ रही? जी जी मैम, हाँ जी आ रही है। A very good morning to all of you. I welcome all of you to the 21 days pre-internship program being organized by Sundar Bara Singh College of Education for Women, Lopo. This is pre-internship program which is being attended presently by the students of semester 3rd. Their internship will begin in the semester 4th. So it's a 21 days long program, and in this program we are having different resource persons on each and every day. So I welcome today's resource person, Rupinder Kaur ji. So she will be delivering her lesson for the teaching of pedagogy of Punjabi on the behalf of the management, principal and the faculty. Ma'am, I welcome you to the virtual platform of Sundar Bara Singh College of Education for Women, Lopo. Now I over to Gurpreet Kaur for the introduction of today's resource person. Thank you ma'am. ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, GHT Khalsa College of Education, Gurusar Sadar. Her qualification is MA Punjabi, MA, MPhil in Education. She has 23 years of experience in the field of teaching,
She is editor of Miri Piri College Magazine of Punjabi section. She also contribute her skills in the co-curricular activities. She acted many times as a judge for skill in teaching and teaching aid preparation competition at different colleges. She also awarded by Certificate of Appreciation as a subject expert by Punjab University 2-year B.Ed curriculum development workshop. Last but not the least, she also acted as a resource person at different schools and acted as judge for Tehsil and Gidda and Bhangra, Tehsil level Gidda and Bhangra. ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਓਵਰ ਟੂ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਨਮਿਊਟ ਲਈ। ਮੈਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਮ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ ਲੋਪੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਰਮਾਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓਲ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਕਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਿਲਾੜੀ ਫਿਰੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀਏ, ਕਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਮੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਫਿੱਕੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਲੋਂ ਬਿਹਾਲ, ਤਾਂਹੀਓ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਲੋਂ ਬਿਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ,
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो अध्यापक ने सही तरीके नाल मां जी साडी बोली है मां बोली इहनूं बोलना सी परिवार दे विचों सिੱਖਦੇ ਹਾਂ। साडी मां दी भी जिम्मेवारी होंदी है, मां भी साडा पहला अध्यापक हुंदा, पर भाषा दी सिੱਖਿਆ दी जिथे गल आ जांदी आ उत्थे स्कूल दी गल आ जांदी आ, उत्थे अध्यापक दी गल आ जांदी आ। तो सीधे तौर ते जिहड़ा अध्यापक आ असीं उहनूं जिम्मेवार ठहराउने आ भी ਉਹ इस पंजाबी मां बोली दी हालत नूं सुधार के वधिया बना सकदा। एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़िया सी अखबार दे विच, बड़ा भावनात्मक लेख सीगा वो वे मैं रोडनी विच महलां में, बड़ा सोहना लिखिया होया सीगा, पढ़ के रोना आउंदा सीगा। उहदे च सीगा भी असीं एक मतरेई मां नूं ताज पहना के तख्त ते बिठाता महिलां दे विच ते अपनी मां नूं उहदा तख्त उतार के गलियां च रोण लई छड्डता। कक्खां वांगू रोंदी है साडी मां बोली, साडी मां। ते हुण साडी इस जिम्मेवारी दे विच विद्यार्थियों तुहाडा भी बड़ा रोल है, अध्यापक का भी बहुत रोल है, तुहानूं सिखाउणी आ भी उस मां बोली दे सिर ते ताज टिका के उहनूं दोबारा तख्त ते बिठाउणा, उहदी हालत नूं असीं मुड़ के संभालना है। तां उहदे लई अध्यापक ने बड़े सारे यतन करने ने, गल्ली बात कुछ नहीं होना हैगा, क्योंकि जिहड़ी मां हुंदी मां ही हुंदी आ। असीं मासियां दा भी प्यार भी करदे हां, चाचियां ताइयां दा प्यार भी करदे हां, पर मां मां ही हुंदी आ। सो इस करके मां नूं मां दी इस मां बोली की स्थिति नूं सुधारन दे लई असीं उहदे ताज नूं बरकरार रखण लई असीं मेहनत करनी है। गल्ली बाती कुछ नहीं बनना, जे पंजाबी दी कहावत भी गल्ली बाती वड्डी करतूती वड्डी जठानी, असीं कारज करके दिखाउणे ने, ਉਹ करतूतां ਉਹ क्रियावां करके ਉਹ लगन दे नाल मेहनत दे नाल असीं ਉਹ कुछ करके दिखाउणा जो साडी मां बोली दी जरूरी है। सो मैं अध्यापक तो गल शुरू की है, अध्यापक दा किता है अध्यापन। हुण असीं अज दा साडा जिहड़ा मुख मुद्दा यही आ भी जो असीं बच्चे नूं पढ़ाउणा उस पढ़ाउण दे लई प्रभावशाली नुकते की हो सकदे ने। तुहाडी इह जिहड़ी इंटर्नशिप प्रोग्राम आ उहदे विच तुसीं स्कूलां दे विच जाना, तुसीं उत्थे एक अध्यापक दे तौर ते जिम्मेवारी निभाउणी हैगी आ। तुहाडी सकारात्मक जिहड़ी भूमिका ਉਹ ਤਾਂ ही होਊगी जे तुसीं पूरी लगन ते मेहनत दे नाल काम करोगे। सो ਉਹਦੇ ਲਈ अध्यापक कोले ज्ञान होना जरूरी है। तो असीं जो भी काम करना हैगा ਉਹਦੇ ਲਈ अध्यापक ਜਿਹੜਾ हैगा उस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਕਹਾਣੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, लेख। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। मैम तुसी आप भी कर सकते हो जी, शेयर स्क्रीन दा प्रेस करके। वो आ नहीं रही, मैं कर रही थी। मैम हो रहा एक मिनट देख रहे हैं गुरजीत, पहले हो नहीं रही, कर रही थी।
ਗੁਰਜੀਤ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਸਟ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਮ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਬਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਸਟ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਨ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਸਕਰੀਨ ਜੀ, ਸਟਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਕਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਸਫਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੜਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਟੇਉਣ ਲਈ ਝਾੜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਰਟ ਆ, ਮਾਡਲ ਆ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਆ, ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਪੀਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਸ਼ਲਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਰੁਚੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਹਜ ਸੁਆਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਯੋਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਕਹਾਣੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਵਾਰਤਕ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ ਆ ਗਏ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਤਮ ਕਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ, ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਟੂ ਕਾਲਜ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਟੀਚਰ ਟੂ ਟੀਚਰ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਹ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆਨ ਪਰਖ ਕੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਟਰਨ, ਨੋਵਲ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੀਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। 3, 4, 5 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨੀਰਸਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਕੇਮਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੇ, ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਪੱਖਾ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਕ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜਾਂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਚਾਕ ਆ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਚਾਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਪਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ
हेलो हाँ जी, मैम भारत जी ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ? 28 मैम ਹਾਂਜੀ 28 ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 29 ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ 28 ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 28 ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ? पंजाब मैम ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? सिख मैम मुस्लिम हाँ, ईसाई हाँ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ? सिख धर्म दे मैम ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मैम श्री गुरु नानक देव ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ। ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖਾਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਾਣ ਪੜਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਾਣ ਪੜਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਖਾਣ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਅਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ, ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ, ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਾਂ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਆ।
ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੜੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਗੀਤਕ ਵੇਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਚਿੜੀਏ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪੈਰੀ ਲਾਲ ਮੋਜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨੀ ਮੈਂ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਚਿੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਕਾਂ ਆਲਸੀ ਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਆਲਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਖਾਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਖਾਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਪਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਗਲਵਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਨਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਮੂਲੀ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਮੂਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਮਾਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਓ ਟਮਾਟਰ ਲਾਲ ਲਾਲ, ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਜੇ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੂਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੂਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਜੀ ਤਾਜੀ ਮੂਲੀ ਖਾਓ ਸਿਹਤ ਬਣਾਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓਗੇ, ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓਗੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਡੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਰ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡੱਡ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਰ ਡੱਡ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਢੂਹੀ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਕੇ ਡੱਡ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਲ ਕਿਨਾਰੀ, ਤੋਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਲ ਕਿਨਾਰੀ, ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਮਥੋਬੜ ਮੂੰਹ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੇਰ ਫਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਛੱਤੋ ਦੀ ਬੇਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ठीक है। सो फिर आप भूमिका जी हौली हौली बनते जावांगे, थोड़ी जी गलबात करते जावांगे, बच्चे ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਰੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਛੱਤੋ ਭੂਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਇਸ ਕਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਛੱਤੋ ਭੂਆ ਦੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੇਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਛੱਤੋ ਦੀ ਬੇਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ। ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸ਼ਰਵਣ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਪਟਾਪ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਪੀਟੀ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਨ ਆ ਚਾਹੇ ਚਾਰਟ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੌਲੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਜੀ ਜਿਸ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੀਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਬੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪੀਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਪਰਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੀਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਪਰਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਬੱਚੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਤੋੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਾ ਸੀ ਬੰਡਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਡਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 3-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਕੱਠ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਲੈ ਲਓ, ਖੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੁਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਪਿਰਿਟ ਲੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀਟ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾਊਗਾ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਖੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਣੀ ਆ ਬਰੀਕ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਾਰਨ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਪ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੰਮਿਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਮਾਈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੰਮਿਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਮਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ। ਮੈਮ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕਈ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੁੱਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰ ਚੋਈ ਦੁੱਧ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਮਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜੰਮ ਪਿਆ ਦਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿੜਕਿਆ, ਨੇਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਨੇਤੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਖਣ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ
ਲੱਸੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ, ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ, ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਸੀ ਬਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਆਪਾਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਪੂ, ਬੇਬੇ, ਮਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਖ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਵੀ ਆ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਹਰੀ ਸੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਜੜੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਮ ਛੱਲੀ। ਛੱਲੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਜ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਝਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲਕੀਰ। ਮੈਮ ਕਣਕ। ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ। ਕਣਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਨਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ, ਮੱਕੀ ਅਨਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਕਣਕ ਅਨਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਅ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੋਗੇ, ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੋਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਲਈ, ਲੇਖ ਲਈ, ਨਾਵਲ ਲਈ, ਨਾਟਕ ਲਈ, ਕਾਂਗੀ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਵਿਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਵਿਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਤਾਲ ਤੇ ਲੈਅ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਨ। ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮਨਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਰਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਵਿਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਰਜ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਰ ਤਾਲ ਲੈਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭਾਵ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਚਿਤ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਚਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੱਸਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਵਿਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਕਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਕਨੀਕ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਵਾਰਤਕ। ਸੋ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਚਨ ਵਿਧੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਹਾਂ ਭਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਉਤਰਾਅ ਵਾਲਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਪਾਠ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੱਸਦੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਣਨ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਵਰਣਨ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜਾਅ ਵਾਈਜ਼, ਸਟੇਜ ਵਾਈਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠਦਾ, ਤਰਕੀਬ ਸੋਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਘੜਾ ਦਿਸ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜ ਕੰਕਰ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਕਰ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਖ। ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਖ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਐਸੇ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਿਧੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਵਿਧੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭਰੂਣ ਕੰਨਿਆ ਹੱਤਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਕਨੀਕ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, 3 ਐਸੇ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 1 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਵਾਦ ਵਿਧੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਂਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ,
ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਇਕਾਂਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਬੇ ਇਕਾਂਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ, ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਡਾਇਲੌਗ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਾਦ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੁਛ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਕਨੀਕ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੀ, ਪਾਠ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ, ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਇਕਾਂਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਵੇਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਵਾਦ ਵਿਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਭਿਨੈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਬੋਲਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਭਿਨੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਭਿਨੈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ, ਇੱਕ ਯੋਗਤ ਅਸੀਂ ਅਭਿਨੈ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 3 ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, 4 ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, 5 ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਲੈਸ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਚਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਤਮ ਦੁਹਰਾਈ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪਾਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤਮ ਦੁਹਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਅੰਤਮ ਦੁਹਰਾਈ। ਬਟ ਇਹ ਅੰਤਮ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਮ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਹ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਅਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਖਾਣਾ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਮ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਅਗਲੀ ਅਖੀਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਆ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ,
ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਅੰਤਮ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਮੌਖਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ, ਕਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ, ਕਦੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਵਿਧੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੈਕਟਫੁਲ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੁਗਾੜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਾਪੀ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲੂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਯੋਗਤਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲੂ ਉਹਦਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕੁਛ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਰਸਮੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਨਾ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਦੇਖੀ, ਵਿਧੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯੁਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਖੇੜੀ ਝਮੇੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਗੀਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਏ ਨਾ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਬੋਲਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਬੋਲਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਚਨਾ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਖੇੜੀ ਝਮੇੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਇੰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, अपना पढ़ाने का साजो समान ही उन्होंने बड़ा बनाया है। अखर कट कट के बच्चे हत्थों च फड़ाए हुए हैं, ये ऊड़ा वा फिर ऊड़े ते बुलाते हैं, उन्होंने आड़ा वा आड़े ते बुलाते हैं, आड़े ते किन्ने किन्ने अखर ही अपने तो कोई अखर होंगे, आड़े ते अंब बस वही सिखाई जाते हैं बच्चे को, आड़ा अंब, आड़ा अचार, आड़ा अनार, उन्होंने गीत गीत बना के संगीतक रूप के पेश किया है। तो बेटा कुछ विधियां होर भी ने जिन्होंने असीं अपना के अपने ढंग नाल वधिया बना सकते हैं। व्याकरण वाला रह गया सी, व्याकरण नूं किवें पढ़ाउणा। व्याकरण नूं पढ़ाउण दे लई बेटा असीं आगमन तो निगमन विधि की वरतों करते हैं। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੱਢ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਿਆਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। खेड विधि के विच तुसीं जिहड़ा हैगा वा वो अलग अलग खेडां ने। एक टोकरी की खेड हुंदी आ, उहदे च तुसीं पर्चियां कट के वख-वख अखरां दी वरणमाला जिहियां तुसीं उहदे विच पा सकदे हो। ते ओह तुसीं एक बच्चे नूं कह दो भी इहदे विचों पर्ची चक्को, जिवें अजकल असीं बाउल च रख लैंदे हो, टोकरी चुक्कू हुंदा सीगा ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਪਾਰਚੀ ਚੱਕਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆੜੇ ਤੇ ਨਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆੜੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी। आम नाम ते खास नाम जिन्ने भी नाम ने, नाम दी जिहड़ियां किस्मां ने उन्हां नाल संबंधित जिन्नी शब्दावली हैगी आ, जिन्ने नाम ने उन्हां नूं पा के एक बच्चे तो पर्ची चुकाओ, फिर दूजे तो चुकाओ, उन्हां दी टीम के मैंबर तो चुका लो, फिर पुछो भी किहड़े किहड़े नाम ने। बच्चे तो खेड खेड दे विच ही किन्ना नाम पढ़नाम सारा कुछ सीख जाणगे, विशेषण सारा कुछ तुसीं सिखा सकदे हो बच्चों नूं। इसे तरीके फिर तुसीं बच्चों नूं जिहड़ा हैगा एक ताश तुसीं सारे बच्चों ने खेडी होनी है। छोटे हुंदे ने आपां लाटरी पट्टना खेडदे हुंदे सी, असीं तां खेडदे हुंदे सी, तां ताश के पत्ते पुट्ठे करके उन्हां नूं लाटरी जिहड़ा जिहदे नाल मैच कर गया ओहदी सर बन गई। इसे तरीके ताश के पत्तियां के रूप दे विच कार्ड बना लो, ਉਹਦੇ ਤੇ व्याकरण का ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਸੀਂ रूप पढ़ाउणा, जिवें ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ नाम पढ़ाउणा ਤਾਂ नाम नाल संबंधित सारे नामां नाल संबंधित ਉਹਦੇ ਤੇ थल्ले लिख लो, आम नाल संबंधित खास नाम नाल संबंधित उदाहरण लिख लो, फिर मैच करवाओ बच्चों को, भी लाटरी पट जी पट्टी है, फिर दसो भी आ किहड़ा ते किहड़ा। तो लाटरी पट्टना भी एक खेड होगी। तो असीं तां खेड विधि राहीं बच्चों को व्याकरण पढ़ा सकते हैं। आगमन निगमन तो एक रस्मी विधि हैगी आ। इस तों इलावा असीं अपने तौर पर जुगतां अपना के, विधियां अपना के, कुछ अपने वालों घड़ियां ये जिहड़ियां जुगाड़ ने असीं ये ला के बच्चों को बहुत वधिया पढ़ा सकते हैं, दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं, अपने पाठ को सफल बना सकते हैं। इवें शब्दावली की सिक्ख्या देने लई बड़ा कुछ कर सकते हो असीं। शब्दावली की सिक्ख्या लई तां बहुत ही कुछ आ, खेड विधि दे विच ही बड़ा कुछ आ जांदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ शब्द पौड़ी खेड करा सकते हो, अंताक्षरी टाइप हुंदा ਉਹ ਤੁਸੀਂ करवा सकते हो, सडूको हुंदी आ ਉਹ करवा सकते हो ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वर्ग पहेली खेड कह दिंदे आ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ मतलब जिवें समानार्थक शब्द सिखाउणे ने ਉਹਦੇ ਲਈ उचारण विधि ਲੈ ਸਕਦੇ हो। ਕੁਝ शब्द ने कर, जार, मार, तार, घर उचारण विधि करना ਇੰਨੀ मतलब शब्दावली की सिक्ख्या देने ਲਈ ही ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ शब्द भंडार सिखाउण ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ कर सकते हो। सो ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं अगर जे कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता मैम तो किसी बिल्कुल रिगार्डिंग। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी रतिंदर मैम, हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ बच्चे ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्री अकाल। ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ हाँ जी, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਮ।
हाँ जी हाँ जी, एक मिनट मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ बच्चे, वीडियो ऑन नहीं हो रही मेरी, मैं बड़ी देर से ट्राई करती हूँ। हाँ जी हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। है ना, जे तुसी जेड़े लेख दे विच कोई सन आ गया, जिवें इंपॉर्टेंट गल्लां हुंदियां ने, कोई सन आ गया जिवें आपां गुरु नानक देव जी दा लेख किया सी, ओहदे विच तुसी उहनां दे जन्म बारे, माता पिता बारे, बचपन बारे मूरे भूमिका लिखने, जिहड़े मुख तत्व हुंदे ने, हैडिंग हुंदे ने, उहनां नूं असीं ब्लैक बोर्ड दे उपर ही लिखदे हां। जां लेख दे विच कोई औखा शब्द आ गया, बच्चे नूं समझ नहीं आ रहा, उहनूं असीं ब्लैक बोर्ड दे उपर लिख सकदे हां। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, कोई ऐसी टर्मनोलॉजी आ गई जिहड़ी बच्चों की समझ दे विच नहीं आउंदी, उहनूं असीं ब्लैक बोर्ड ते लिख सकदे हां। बिल्कुल ब्लैक बोर्ड तां अध्यापक का एक ऐसा हथियार है जिस तो बगैर साडा सरदा नहीं। कलम हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, इन्हां तो बगैर तां बेटे साडा सरदा नहीं। इन्हां दी सारे सहाय दे रूपां दे विच वरतों होनी ही होनी है। हाँ जी ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी हाँ जी, कोई होर बच्चा प्रश्न पूछना चाहुंदा? हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चे। मैम मेरा क्वेश्चन है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨੇਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਡੇਲੀ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਡੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੇਲੀ। नहीं बच्चे नाम नहीं लिखना होंगे, तुसी सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना होंगे। डेली रोल मैम। नंबर तो भी पछाण होंदी आ, अध्यापक नूं तुहाडे रोल नंबर तो पछाण होंदी आ। तुसी एक खुंजे ते उहनूं लिख के रख लो ते उह तरीक हाँ नूं तुसी बदल सकदे हो। ये तां आम बेटे निक्की निक्कियां गल्लां ने, तुहाडे ते डिपेंड करदा तुसी इहनूं किस तरीके नाल हैंडल करना। तरीक मतलब ठीक है। जरूर पाउणी चाहीदी है, बच्चे नूं पता लगे भी साडा अज दा लैसन आ। अध्यापक तुहानूं कोई देखण आउंदा उहनूं भी पता लगे भी तुसी अज दा पढ़ा रहे हो। उप विशा तां जरूर लिखना हुंदा आपां ने। हाँ ठीक है, जी हाँ जी, यस मैम, विशा थैंक यू विशा मैम। विशा लिखा ही रहन दो, विशा साडा पंजाबी नूं लिखे ही रहन दो। उप विशा तुसी अपना रोज दा रोज लिखना हुंदा वा। और कोशिश करो जो कई बार बच्चे ना खुंजे ते करके जिथे उप विशा लिखे होंदा उत्थे लिखते रहंदे ने, उप विशे नूं विचाले करके लिखिया करो। ओके मैम, हाँ जी थैंक यू मैम। ठीक है बच्चे। हाँ जी गुरजीत, कोई होर प्रश्न है बच्चों का? हाँ जी मैम, कोई पूछना चाहता कोई और क्वेश्चन? ओके हाँ जी मैम, हाँ बहुत जी तुसी थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत प्यार दे नाल, बहुत ही सोहणे शब्दां दे विच तुसी लैसन प्लान नूं असीं किवें तैयार कर सकदे हां इहदे बारे एक्सप्लेन कीता। मैम ने बहुत ही विस्तार विच ਸਾਹਿਤ ਦੇ अलग-अलग रूप ने जिहड़े उन्हां नूं किहड़ियां जा सकदा, किवें तुसीं पाठ नूं शुरू करन दे लई अलग-अलग क्रियावां कर सकदे हो, ये भी बहुत ही विस्तार दे नाल दस्सिया। एक्चुअली मैम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਉਹੀ ਚੁਣੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆ, ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰੀਅਲੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਲੈਕਚਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਦਹਰਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਦਹਰਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ
ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਏ ਰੰਗ ਇਹ ਰਿਆਸ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਯਤਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਲੂਟ ਯੂ ਮੈਮ, ਰੀਅਲੀ ਮੈਮ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀਕੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ, we are learned a lot of new things and try to implement your all suggestions in our lesson plan and way of teaching. Once again, thank you ma'am very much for your excellent and highly stimulating lecture. I would also ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, I would also like to give my sincere thanks Vice President ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੋਪੋਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। I would also like my sincere thanks to Principal Dr. ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। Last but not least, I would thank Vice Principal Dr. Balwinder ma'am and all staff members, fourth semester students who are attending this workshop and made the third day a great success. Thank you very much ma'am. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੀਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਔਨ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਰਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪਪਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਪਿਟਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹੀਏ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿੱਠੀ ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੋਰ ਮੈਮ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੰਸ ਅਗੇਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।